اب میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رہنما محترم جناب شاہد غوری صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بآواز بلند اپنے مہمانوں کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج نشتر پارک میں مرکزی جماعت اہل سنت کی جانب سے جو کراچی ڈویژن نے یہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا، خراج تحسین کی مستحق، اور پچھلی بھی کانفرنس میں شریک تھا، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کراچی ڈویژن کے تمام ذمہ داران کو، بالخصوص مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہم عالیہ، جو ہمارے ساتھ بھی پاکستان سنی تحریک کے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ ایک دو باتیں 3-4 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو ہر تنظیم کے کارکن کو اسی کے تنظیم کے لوگ اپنے جو قائدین ہیں ان کی سیرت اور ان کے کردار کے بارے میں درس بھی دیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے، مگر میں ایک واقعہ مفتی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں کہ میں بھولتا نہیں ہوں۔ 2005 کا وہ وقت تھا، یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان سنی تحریک کے قائدین کارکنان نے بے شمار جان کے نذرانے پیش کیے اور اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں جنازے اٹھائے بھی، دفنائے بھی۔ ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کردار تھا، وہ کردار مجھے کسی مرکزی جماعت اہل سنت کے کسی رہنما نے نہیں، یا جمعیت علماء پاکستان کے کسی قائد نے یا رہنماؤں نے نہیں، بلکہ مجھے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کردار بتایا تو میرے سربراہ محمد عباس قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پے در پہ جب ہمارے کارکنان شہید ہوتے رہے تو ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کو ہمارے 3 کارکنان جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، MPM کے دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہ 3 جنازے ہم بڑے دردناک مناظر دیکھتے تھے۔ میں پریس ریلیز بھیج رہا تھا اسی مرکز اہل سنت پر کراچی میں، تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور کسی نے جا کر بتایا کہ شاہد غوری جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہے، اور بات کیونکہ ہم نے 1 ہفتہ پہلے بھی جنازہ اٹھایا، پہلے رمضان کو بھی ہم نے جنازہ اٹھایا، 15 شعبان کو بھی ہم نے جنازے اٹھائے، تو ظاہر ہے ایک انسان کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو مجھے عباس بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے تاریخی الفاظ ہیں۔ انہوں نے مجھے بلایا اپنے کمرے میں، رات کے کم سے کم 3 یا 3:30 کا وقت تھا، اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ سارے کام چھوڑ دو، میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو کہتے کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو، کیوں اتنا دل چھوٹا کرتے ہو؟ تو میں نے یہ عرض کی کہ عباس بھائی، اہل سنت کی بڑی بڑی شخصیات کو ہم نے دیکھا کہ MPM کے حساب سے اپنی جماعتوں کو اور تنظیموں کو چلاتے رہے ہیں، اور تنظیمیں، جماعتیں، ادارے وہ MPM کے حساب سے چلتے ہیں، اپنے پروگرام ہو، اپنی تبلیغ ہو، جو بھی ہو، مگر ہم کیوں MPM سے دوستی نہیں کرتے؟ ہم کیوں MPM کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، یا ان کا تعاون اپنے نہیں چاہتے کہ ہمارے کم سے کم کارکنان تو بچے؟ یہ پے در پہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے کراچی میں
262 कारकुन सिर्फ कराची के हैं जो जामे शहादत नोश कर गए, जिसमें एक क़यादत कायद सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की, वो क़यादत शहीद हुई। इसी नेशनल पार्क में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की दूसरी क़यादत शहीद हुई, जिसमें पूरी आला क़यादत शहीद हो गई और हम सारे जूनियर लोग बचे। तो अब्बास भाई रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे सामने कितने लोग शहीद हो गए? मैंने अब्बास भाई 100 से ज्यादा जनाजे तो मैं देख चुका हूँ 1.5 साल के अंदर, 100 से ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि एक बात आज अपने जहन में बिठा लो और अपने इसको जहन नशीन कर लो कि अगर आज अगर 100 से ज्यादा जनाजे उठाए हैं तो अगर 200 जनाजे और भी उठाने पड़े तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि हम तो शहादत के लिए तो तंजीम बनाई, ये शहादतों का सफर तो है। मगर एक बात याद रखना, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये शहर कायद सुन्नी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी का है। उन्होंने मुझे फरमाया कि याद रखना, अगर हम जाने देंगे तो इस शहर में अहले सुन्नत की बका होगी, और ये शहर अल्लामा शाह अहमद दुरानी का शहर है। ये उन्होंने मुझे हुक्मन कहा कि हमेशा ये याद रखना, ये शहर अल्लामा शाह अहमद दुरानी का शहर है, और एक दिन आएगा कि यहाँ पर अहले सुन्नत के लोग तो होंगे, मगर जो अहले सुन्नत को बर्बाद करने वाले हैं, आज हमें मारने वाले हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं होंगे। तो आज देख रहे हैं हम कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना एहसान है कि जिन लोगों ने जाने दी नामुस रिसालत के खातिर, खत्म नबुव्वत के खातिर, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर भी अल्लामा शाह अहमद दुरानी का शहर भी है, और अहले सुन्नत की यहाँ पर धूम मचेगी और मचती रही है इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये अहद करें। 1 मिनट की बात और करना चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो अहले सुन्नत के गीत गाते हैं, अहले सुन्नत की बात करते हैं, अहले सुन्नत के हुकूक की बात करते हैं, मगर जब इलेक्शन का दौर आता है तो वो अपनी पटरियां बदल लेते हैं। वो हवा देखते हैं कि हाँ भाई ये तो नून लीग का वक्त आ रहा है, ये तो आज पीपल्स पार्टी का जोर चल रहा है, आज तो इमरान खान की बात हो रही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दलील देना चाहता हूँ कि अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो खत्म नबुव्वत पर पहरा दिया, तो क्या आज उनको इसका अल्लाह ताला अजर दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा? ये पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उनको अजर दे रहा होगा ना, उनको बदस्तूर अजर मिल रहा होगा। और ये दुनिया में वाहिद पाकिस्तान है जो मुल्क है इस पर ये कादियानियों को काफिर करार दिया, और इंशाल्लाह अपनी जान के नजराने देकर भी तौहीन रिसालत के कवानीन की हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या शाह अहमद दुरानी, अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह को सवाब मिल रहा होगा? नहीं। अगर कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह जिस हल्के से खड़े हुए थे इलेक्शन में और कामयाब हुए थे, आज वो वोटर जिन्होंने वोट दिए थे और वोट जिन्होंने दिए थे उसकी बदौलत अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में पहुंचे। तो जब अगर वोट हमारा नहीं होता, उन लोगों का वोट नहीं होता, वो अगर सियासी समझबूझ नहीं रखते, तो अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह असेंबलियों में नहीं पहुंच सकते थे। आज जितने भी आज सियासी तंजीमें अपने आप को बड़ा कहती हैं, उनमें उनके पास अहले सुन्नत का वोट है। हमें अपने लोगों को ये तरबियत देनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि अगर अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह अगर अल्लाह ताला उनको अजर और सवाब क़यामत तक देता रहेगा, तो इंशाअल्लाह उनके वोटर जो हैं उनको भी खत्म नबुव्वत पर पहरा देने का सवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें खत्म नबुव्वत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी और मौत भी अल्लाह ताला हुजूर की नामूस के लिए हमें मौत आए, और जो लोग शहादत की तमन्ना रखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शहादत की मौत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।